지금 청년들은 역사상 유례없는 취업난을 겪고 있습니다. 이유가 뭘까요? 기업들이 더 이상 순수한 인간 인력을 뽑지 않기 때문입니다. 이제 기업들은 AI를 잘 다루는 사람만 극소수 채용하거나 아예 AI로 인력을 통째로 대체하는 움직임을 보입니다. 심지어 일부 전문가들은 AI가 지금보다 훨씬 더 발전한다면 현재 존재하는 일자리의 상당수가 사라질 수 있다고 경고하기도 합니다. 그렇다면 이런 질문이 생깁니다. 만약 정말 인간이 하던 대부분의 일이 AI로 대체된다면 인간은 도대체 무엇을 하며 살아가야 할까요? 사람들의 반응은 극명하게 갈립니다. 한쪽에서는 AI는 인류에 대한 위협이니 발전을 당장 멈춰야 한다고 말합니다. 반면 다른 한쪽에서는 이제 누구나 몇 번의 클릭만으로 웹사이트를 만들고 코딩을 하고 콘텐츠까지 만들어낼 수 있는 최고의 시대가 왔다고 환호합니다. 그렇다면 AI라는 거대한 파도 속에서 과연 어떤 사람이 살아남게 될까요? 사실 인간이 이런 불안과 불공평함을 느낀 것은 이번이 처음이 아닌데요. 잠시 과거의 기계화와 산업화 시대로 돌아가 보겠습니다. 과거 공장이 등장하면서 생산 방식은 완전히 달라졌는데요. 오랜 시간 기술을 연마한 숙련된 장인들이 하던 일을 공장의 생산 라인이 대신하기 시작했습니다. 공장주 입장에서는 굳이 비싼 돈을 들여 전문가를 고용할 필요가 없었는데요. 정해진 작업을 반복할 수 있는 비숙련 노동자만 있어도 생산이 충분히 가능했기 때문입니다. 그런데 여기서 끝이 아니었습니다. 시간이 지나자 그 단순 반복 작업마저도 365일, 24시간 쉬지 않고 일하는 기계가 대신하기 시작했기 때문입니다. 결국 인간은 또 한 번 선택해야 됐습니다. 그렇다면 기계가 할 수 없는 일을 해야 되지 않을까? 사람들은 손과 몸을 사용하는 단순 노동에서 벗어나 지식과 판단을 필요로 하는 일로 이동하기 시작했습니다. 더 많이 공부하고 더 높은 학위를 따고 전문적인 지식을 쌓으면서 자신의 가치를 만들어갔습니다. 그리고 그렇게 만들어진 것이 바로 우리가 흔히 말하는 지식 노동의 시대입니다. 그런데 지금 또다시 변화가 시작되고 있습니다. 기계가 인간의 손을 대신했던 시대를 넘어 AI가 인간의 머리까지 대신하기 시작했기 때문입니다. 그렇다면 왜 지식 노동자들마저 AI를 두려워해야 하는 걸까요? 여기서 세계적인 석학 유발 하라리의 이야기를 살펴볼 필요가 있습니다. 유발 하라리는 AI가 기존의 기술과 근본적으로 다른 점을 이야기합니다. And this is essentially an agent. The difference between tool and agent, a tool is something that cannot make decisions by itself. We have to decide what to do with it and cannot invent new ideas by itself. The printing press was a tool. The printing press by itself, Gutenberg brings print technology to Europe in the 15th century. The printing press cannot decide by itself, I want to print the Bible, and tomorrow I'll print the Quran, and next week I'll print Confucius. No, Gutenberg decides, I'll print the Bible, and the printing press is just a tool to realize the decision of Gutenberg. Similarly, the printing press cannot invent a new idea. The printing press cannot invent the radio. It cannot invent a book. You need humans to write the book, and then the printing press copies it. Similarly, an atom bomb is a tool. An atom bomb in the 1940s could not decide by itself whether to bomb Hiroshima or to bomb Tokyo. You needed a human to decide, let's bomb Hiroshima. And the atom bomb could not invent by itself the hydrogen bomb. Impossible. An agent, in contrast, is something that can make decisions by itself and invent new ideas by itself. AI is an agent. An AI weapon can decide what to bomb. And it can invent the next weapon. 즉, AI는 주어진 정보를 바탕으로 판단하고 결정을 내릴 수 있다는 것입니다. AI는 단순히 인간의 능력을 확장하는 도구를 넘어 하나의 행위자, 즉 에이전트가 될 가능성이 있다는 것인데요. 이것이 바로 AI가 과거의 기술과는 전혀 다른 역사적으로 전례 없는 존재가 될 수 있는 이유입니다. 게다가 AI는
인간보다 훨씬 방대한 양의 지식에 접근할 수 있습니다. 하라리는 AI의 이런 특성을 설명하면서 관료주의 토착민이라는 표현을 사용합니다. AI에게 규칙과 매뉴얼을 알려주면 그 규칙에 따라 엄청난 양의 업무를 빠르게 처리할 수 있기 때문입니다. 이런 능력은 금융, 법률, 행정처럼 수많은 규칙과 절차가 얽혀있는 분야에서 특히 강력한데요. 그렇다면 이런 상상을 한번 해보겠습니다. AI가 인간보다 훨씬 똑똑해지고 결국 인간 사회의 중요한 의사결정까지 맡게 된다면 어떤 일이 벌어질까요? 아마 많은 분들이 이런 장면을 떠올리실 겁니다. 터미네이터 같은 로봇이 등장하고 인간을 공격하고 전쟁이 벌어지는 모습 말이죠. 그런데 하라리가 우려하는 미래는 조금 다릅니다. 훨씬 조용하고 그래서 오히려 더 무서운 방식의 변화입니다. This is not how AI will take over the world. It will be the AI bureaucrats. We control the world because of these networks of bureaucracy, and we are not very good at it. We only control them because there was nobody else on the planet that could take them from us. We are bad at finance, but the horses are even worse. We are bad in managing the legal system, but the chickens are even worse. Now, if somebody comes along that is better than us at bureaucracy, at finance, at law, that's the question. What will happen to us at that moment? AI가 인간을 직접 공격하는 것이 아니라 인간 사회를 움직이는 시스템과 지식의 영역을 점점 장악하는 것입니다. 만약 AI가 인간의 개입 없이 은행 계좌를 관리하고 회사를 운영하고 법적 절차를 진행하고 정치적 의사결정에 영향을 미칠 수 있게 된다면 어떨까요? AI는 총을 들지 않아도 됩니다. 경제와 정치, 행정과 정보 같은 사회 시스템 자체를 통해 영향력을 행사할 수 있기 때문입니다. 여기까지 들으면 이런 생각이 들 수 있습니다. 그럼 결국 인간은 AI한테 밀려날 수밖에 없는 거 아니야? 다행히 하라리가 이야기하는 답은 의외로 단순합니다. 앞으로 인간에게 가장 필요한 능력은 지혜라는 것입니다. Almost every human culture has these fairy tales of, say, a genie pops out of some lamp and tells you have 3 wishes, but think very carefully what are you going to ask. In almost all the fairy tales it goes wrong. People ask for the wrong thing. This is the difference between intelligence and wisdom. Intelligence is the genie. The genie will do anything. All your dreams will come true, but you need wisdom to choose the dreams. You need the wisdom to know what do I really need to solve. 네, 여기서 지능과 지혜의 차이가 드러나는데요. 지능은 문제를 해결하는 능력입니다. 하지만 지혜는 이 문제가 정말 해결할 가치가 있는 문제인가? 를 판단하는 능력입니다. 즉, 앞으로 중요한 것은 누가 더 많이 알고 있느냐가 아닙니다. 무엇을 선택할 것인지, 그리고 왜 그것을 선택해야 하는 것인지를 판단하는 능력이 더 중요해질 수 있다는 것입니다. 그러면 여기서 또 하나의 의문이 생깁니다. AI가 인간보다 훨씬 합리적으로 판단하는데 굳이 인간이 선택해야 될 이유가 있을까요? 물론 AI는 수많은 데이터를 분석하고 인간보다 훨씬 빠르게 최적의 답을 찾아낼 수 있습니다. 하지만 모든 선택이 데이터만으로 결정되는 것은 아닙니다. 때로는 과거의 데이터와 정반대되는 선택이 예상하지 못한 성공을 만들어내기도 합니다. 만약 우리가 모든 결정을 데이터가 가장 좋다고 말하는 방향으로만 선택한다면 어떻게 될까요? 사람들의 선택은 점점 비슷해질 것입니다. 그리고 결국 선택을 했다라기보다는 가장 확률이 높은 답을 따라갔다고 말하는 것이 더 정확해질지도 모릅니다. 하지만 인간의 삶은 그렇게 단순하지 않습니다. 어떤 선택을 해야 될 때는 데이터뿐만 아니라 감정, 관계, 상황의 맥락, 개인의 경험, 가치관까지 고려해야 합니다. 때로는 모두가 말리는 선택을 하기도 하고 손해를 감수하면서도 누군가를 돕기도 합니다. 바로 이런 비정형적인 요소들이 모여 만들어지는 판단이 인간의 지혜라고 볼 수 있습니다. 그리고 이것은 단순한 지능만으로 설명하기 어려운 영역입니다. 문제는 여기서 끝나지 않습니다.
AI가 발전하면서 우리가 무엇을 믿어야 하는지도 점점 더 어려운 문제가 되어가고 있습니다. 대표적인 것이 바로 할루시네이션입니다. AI가 사실이 아닌 정보를 마치 사실인 것처럼 말하는 현상이죠. 지금은 사람들이 이런 답변을 보면 내 AI 약간 바보 같아 라고 생각할 수 있습니다. 하지만 AI가 점점 더 정교해진다면 상황은 달라질 수 있다는 것입니다. 진짜와 가짜를 구분하기가 오히려 더 어려워질 수 있기 때문입니다. 게다가 진실은 원래부터 다루기 어려운 특성을 가지고 있습니다. 진실을 확인하기 위해서는 시간과 노력, 검증이 필요합니다. 때로는 복잡하고 불편하고 듣고 싶지 않은 사실을 받아들여야 할 때도 있습니다. 반면 허구는 훨씬 쉽습니다. 싸고 단순하고 자극적이고 듣기 좋습니다. 그렇기 때문에 언론이나 과학처럼 진실을 검증하고 보호하는 제도가 제대로 작동하지 않는다면 허구가 진실보다 더 빠르게 퍼질 수도 있습니다. 하라리가 우려하는 것도 바로 이 부분입니다. 결국 그가 던지는 질문은 단순히 AI가 인간의 일자리를 빼앗을 것인가? 가 아닙니다. 더 근본적인 질문인데요. 앞으로는 무엇을 아느냐보다 무엇을 위해 그 지식을 사용할 것인지가 더 중요해질 수 있습니다. AI에게 정답을 묻는 능력보다 어떤 질문을 해야 하는지 아는 능력, AI가 내놓은 수많은 답 중에서 무엇을 믿어야 하는지 판단하는 능력, 그리고 수많은 선택지 가운데 어떤 선택이 나와 타인, 그리고 사회에 정말 가치 있는 선택인지 결정하는 능력. 어쩌면 이것이 AI 시대의 인간에게 남게 될 가장 중요한 경쟁력일지도 모릅니다. 지식의 시대가 저물고 있습니다. 이제 우리에게 필요한 것은 더 많은 답을 외우는 것이 아니라 어떤 답을 선택해야 하는지를 판단하는 지혜일지도 모릅니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? AI가 인간보다 똑똑해진 세상에서 인간만이 가질 수 있는 경쟁력은 무엇일까요? 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.